श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद ऊनविंश अध्याय। श्रीसूत उवाच। सुत कहन्ति अनुरागे सौनकादि ऋषि आगे से महीपति परीक्षित चिंति निगम दृढ़चित एकांते बसी विचारई निंदित कर्म कली मुहि अर्जित कर्म बस होई गुरु जेसन शिक्षा देई अन्याय प्राणी व्यवहारे कुकर्म कली ए संसारे निर्दोष ब्राह्मणर गले सर्प आरोपी धन हुड़े निश्चल जोगे तार ध्यान न जानी होइली अज्ञान द्विजय अवज्ञा मने कली निकटे मरण लोड़िली ए पाप विनाशन हेतु बेगे विधाता मते चिंतु ए पाप कले मृढ़ चिते देह धरिबी के मन्ते ए कथा शुणी मुझे मन्ते केबे न कल्पई चिते ब्राह्मण कुल कुपानल ए मोर राज्य धन बल आत्मार संगे दहु मोते कर्म न करी जे मन्ते गुरु ब्राह्मण हिंसने दुर्बुद्धि निष्कुरु मने ए मन्ते विचारी विषादे वृत्तांतर शुभे जन पदे उरग ब्राह्मणर गले राजा जे देले धन हुळे तार बालक साप देलार तक्षक दंशिब बोइला शपथ दिने कोपा नले राजा कु दंशिब ए बळे एमंते जन मुख शुणी मन आनंदे उपमणि कहई मोते सर्प खाऊ ए मोर कुळे पाप न हो जेमंते इह परलोके मरणे न पड़ई दुखे एमंत निश्चय विचारे मने चिंतिला नर हरि गोविंद पाद पद्म तले चित्त निवेशी गंगा जले श्रीकृष्ण चरण तुलसी पाद उदकरे जे मिशी अति पवित्र बहे बारिय उभय लोक पाप हरि प्राणी प्राण त्याग काले केबा न बसे तांक तुले से पंडु वंशे कीर्तिकर सकल राजा मध्य बर से बर नदी तीरे जाई चित्ते गोविंद पाद ध्याई विषय संग दूर करी अन्न उदक परिहरी मौन व्रते से निश्चले सिरे निवेशी गंगा जले से कथा शुणी मुनि जने जेअबा थिले गिरी बने निज निवास उपेक्षिले हस्तिना नभरे मिलिले जेअबा थिले जेउ देशे राजा को देवा देखिबार आसे संगते घेनी शिष्यगण अपरे अनेक ब्राह्मण तांक महिमा केबा कहे तीर्थे पवित्र तांक देहे अत्रि वशिष्ठ निष्ठ नेमि च्यवन भरद्वाज घेनी प्राण त्याग काले केबा न बसे तांक तुले से पंडु वंशे कीर्तिकर सकल राजा मध्यवर से बर नदी तीरे जाई चित्ते गोविंद पाद ध्याई विषय संग दूर करी उन्न उदक परिहरी मौन व्रते से निश्चले सिरे निवेशी गंगा जले से कथा शुणी मुनि जने जेअबा थिले गिरी बने निज निवास उपेक्षिले हस्तिना नभरे मिलिले जेअबा थिले जेउ देशे राजा को देखिबार आसे संगते घेनी शिष्यगण अपरे अनेक ब्राह्मण तांक महिमा केबा कहे तीर्थे पवित्र तांक देहे अत्रि वशिष्ठ नेमि च्यवन भरद्वाज घेनी भृगु अंगिरा पराशर उतथ्य अंगाधीर कुमार इंद्र प्रमद मेधातिथि देवल अष्टसेण जति सुबाहु भरद्वाज शिष्य गौतम मैत्रेय कवश विपलायन उर्व मुनि व्यास नारद कुंभ जोनि सकल ऋषि एक मेले मिलिले जाह्नवीर कूले ताहांकु देखि परीक्षित कपाळे देई बेनि हस्त
ବନ୍ଦିଲେ ମୁନି ଗଣପାଦେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଦ ଗଦେ। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ କହଇ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ। ରାଜବାଚ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣିଲି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମୋହର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ମହାନ୍ତ ଜନ ବିଜେ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଯହିଁ ଥୋଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପାପ ଦୂରେ ଯାଇ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ଏମନ୍ତ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତ। ଯେ ଏହା ଲଙ୍ଘେ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଦୂଷିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ସେ ବିପ୍ର ଆସି ଯାର ପାଶେ ବସନ୍ତି ମନର ସନ୍ତୋଷେ। ତାହାର ଭାଗ୍ୟ କି କହିବା ଯାହା ନ ପାନ୍ତି ସୁର ଦେବା। ସର୍ବ ବିଷୟ ଦୂରେ ତେଜେ କୃଷ୍ଣଚରଣ ଚିତ୍ତେ ଭଜି। ତୁମ୍ଭେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମିଳିଲ ମୋର ପାଶେ ଆସି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପ କୋପା ନଳେ ମୋର ନିଜ କର୍ମ ଫଳେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ କଲେ ଏ ସଂସାରେ ତରଇ ତମ ମାୟା ଘୋରେ। ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହେ ସେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମତି ହେଉ କାଳ ତକ୍ଷକ ଅବାଖାଉ। ତେଣେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ମୋର ସକଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା କର। କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ହେଉ ମତି ତାର ସେବକ ସଙ୍ଗ ଗତି। ମୋହର କର୍ମ ଫଳ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇବି ଯହିଁ ତହିଁ। ରହି କୃଷ୍ଣର ଦାସପଣେ ସେବିବି ଅଭୟ ଚରଣେ। ଏମନ୍ତ ଦିଅ ମୋତେ ବର ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ନମସ୍କାର। ଏମନ୍ତେ ମୁନିଙ୍କୁ ଜଣାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ। ଜାହ୍ନବୀ ତୀରେ କୁଶ ଶଯ୍ୟା ଶୟନ ଅର୍ଥେ କଲା ରାଜା। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଶିର କରି ଉତ୍ତର ମୁଖେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଗଙ୍ଗା ଦକ୍ଷିଣ କୂଳେ ଶୋଇ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ। ଅଶେଷ ଋଷି ଗଣ ମଧ୍ୟେ ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। ଆକାଶେ ଦେଖି ଦେବଗଣ ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବରଷଣ। ସାଧୁ ଶବଦେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଦୁଦୁମ୍ବିନାଦ ବାଦ୍ୟ ମେଳେ। ସେ ମୁନି ଗଣେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ। ଗଗନେ ଶୁଣି ସାଧୁବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ସର୍ବ ବିପ୍ରମଣି। ସାଧୁ ଶବଦେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଦିଗ ପୂରିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ପ୍ରଜାଏ ଅଶ୍ରୁଗତ ମୁଖେ କହନ୍ତି ଏକ କୁବାରକେ। ଏ ସାଧୁ ରାଜା ବିଚକ୍ଷଣ ଏକାଳେ ଲଭିବ ମରଣ। ଦେଖ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ବଳ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକାଳ। ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ସେ ଭଣି ମୁନି ସମେତେ ସାଧୁ ବାଣୀ। ମୁନି କହନ୍ତି ନୃପବର କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ଚିତ୍ତ ତୋର। ପ୍ରବେଶିବା ନୁହେଁ ବିଚିତ୍ର ଯେଣୁ ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୋତ୍ର। ଯାର ଆସନେ ସର୍ବରାଜା ଶିରେ ନମନ୍ତି କରି ପୂଜା। ସକଳ ଛାଡ଼ି ହରି ଭାବେ ପଶିଲା ଜନର ସ୍ୱଭାବେ। ଆମ୍ଭେ ସକଳ ଏହି ସ୍ଥାନେ ବଞ୍ଚିବା ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ପାନେ। ଏ ନରପତି ଯେତେ ଦିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନେ। ସୁଖେ ଲଭିବ ହରି ଲୋକ ଯେ ସ୍ଥାନ ବିମୋହ ବିଶୋକ। ଏ ଭାଗବତ ଯେ ଉତ୍ତମ ନିଶ୍ଚେ ଲଭିବ ପରଂ ଧାମ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ମୁନି ସମେତେ ସାଧୁ ବାଣୀ। ରାଜା ମଣିଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟେ ଚିତ୍ତେ ନ ରହିଲା ସଂଶୟେ। କୃଷ୍ଣଚରଣ ସେବା କଲେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ମହି ତଳେ। ପୂର୍ବେ ଲଭିଲେ ହରି ଭାବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଦେଖ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ବଂଶୁ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ସର୍ବଦେଶୁ। ପ୍ରାଣୀ ଯେମନ୍ତେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବିବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ବସି କହନ୍ତି ନାନା ଧର୍ମ ଯେ ବନେ ଯେ ବା ନିଜ କର୍ମ। ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ। ଏମନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଚିତ୍ତେ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ଆସି ମୋତେ। ଏହାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୋହି ମରଣ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ଥାଇ। ଏବେ କି କୃତ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ କହ ସକଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ଏ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରେ ମରଣୁ କିବା କରି ତରେ। ଏମନ୍ତେ ଚିନ୍ତି ରାଜ ଋଷି ସୁକ ମିଳିଲେ ବେଗେ ଆସି।
ମହିଭ୍ରମଇ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ କୃଷ୍ଣର ନାମ ଗାଇ ମୁଖେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ପାରି ଯାର ଅଙ୍ଗ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ନାନା ରଙ୍ଗ ନିରତେ ନିଜ ଲୋଭେ ତୋଷ ସ୍ୱଭାବେ ଅବଧୂତ ବେଶ ନିଗୁଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ କାମିନୀ ବାଳକ ବେଢ଼ିଣ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ନିବିଡ଼ ବେନି ଭୁଜ ସାଜେ ସୁନ୍ଦର କପୋଳ ବିରାଜେ ଅରୁଣାମ୍ବୁଜ ଚକ୍ଷୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗ୍ରୀବ କମ୍ବୁ ସୁଶୋଭନ ସୁଗ୍ରୀବ କମ୍ବୁ ସୁଶୋଭନ ସୁନ୍ଦର ନବଗୁଣ ସାଜେ ତୁଙ୍ଗ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳ ବିରାଜେ ତ୍ରିବଳୀକୁ କ୍ଷୀ ମନୋହର ଆବୃତ ନାଭି ସୁଗଭୀର ବିବର୍ଣ୍ଣ କେଶ ଦିଗମ୍ବର ବିଭୂତି ଲେପନ ଶରୀର ପ୍ରଲମ୍ବ ବାହୁ ଜାନୁ ଯାଏ ଦିଶେ ଅମର ବର ପ୍ରାୟ ଶରୀର ସୁଚାରୁ କୁସୁମ ରୂପେ ତୁଳିତ ନୁହେଁ କାମ କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର କାମିନୀ କୁଳ ମନୋହର ହେମନ୍ତ ରୂପ ତାର ଦେଖି ମୁନିଏ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଜାଣନ୍ତି ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ପରମ ଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ବେଷ୍ଟିତ ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟେ ସକଳ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ସୁକ ଆଗମ ଶୁଣି ରାଜା ତକ୍ଷଣେ ଆଣି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂଜା ବିନୟ ଭାବେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଯେତେ ଥିଲେ ତା ଦେଖି ଭୟେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ରାଜା ପୂଜିଲା ମନ ତ ସେ ସୁକ ବସିଲେ ରାଜା ପାଶେ ଶଶାଙ୍କ ଯେହ୍ନେ ତାରା ମେଳେ ବିରାଜେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ମୁନିବର ଆକଷ୍ଟ ଭୀଷଣ ଯାହାର ସେ ମୁନି ପାଦେ ନମସ୍କାର କରେ ଯୋଡ଼ିଲା ବେନି କର ନମ୍ରତା ବାକ୍ୟ ସୁଧାଧାର ମୁନିକୁ ନାହିଁ ନୋପବର ପୁଛଇ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଚରଣେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପଡ଼ି ରାଜବାଚ ଆଜ ମୋହର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଂଶେ ବିଦ୍ୟମାନ ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ମଳ ବ୍ରହ୍ମଋଷି ଅତିଥି ରୂପେ ଅଛ ବସି ଦେଖି ମୋ ଆତ୍ମା କୃତକୃତ୍ୟ ଦେହକୁ କଲି ତୀର୍ଥଭୂତ ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ର କଲି ଗୃହବାସ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଦୁରିତ ନର ହଇଗାତ୍ରେ ସ୍ପରଶ ପାଦ ଜଳ ଯହିଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଫଳ ତହିଁ ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ଦେଖିଲି ତୁମ୍ଭର ବଦନ ଯେତେ ଦୂରିତ ଦେହେ ଥିଲା ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଦୂର ଗଲା ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ମୋହ ଘୋର ଯେମନ୍ତେ ନାଶନ୍ତି ଅସୁର ଆଜି ଜାଣିଲି ମୋତେ ହରି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ ପ୍ରୀତି କରି ପିତୃଶ୍ରେୟ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧେ ଘେନିଲେ ବନ୍ଧୁ ପଣ ହୃଦେ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରାୟ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଯେହ୍ନେ ପାଣ୍ଡବ ପୁରେ ଆସି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଯେ ତୁମ୍ଭର କେ ତାହା କରିବ ଗୋଚର ମରଣ ଯାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସେ ତରେ ଏ ଭବ ତରଙ୍ଗେ ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ଗୁରୁ ଯେହ୍ନେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ କହ ଜୀବନ ଯିବା କାଳେ କିବା ସାଧିବି ମହିତଳେ କିବା ଶୁଣିବି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ
ସ୍ମରଣ କି କରିବି ଚିତ୍ତେ କିବା ବଚନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଜିବି କାହାର ଚରଣ ତୁମ୍ଭେ ହେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଘରେ ଦଣ୍ଡେ ହେନ ବିଶ୍ରାମୀ ଶିରେ ଗୋଦହ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଗତି ଏଣୁ ମୋହର ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ସୁତ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନେ ଏମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦ ମନେ ସୁଖ ଶୁଣି ହରଷେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ ଭଗବନ ସେ ହରିଚରଣ କମଳେ ସୃଜନେ ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟ ସହିତାୟାଂ ବୟାସିକାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶୁକ ଗମନ ନାମ ଊନବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟः।